গোবিন্দ জয় জয় হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হরি ওম তৎসৎ রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগতম। আজকে কি বলবে শ্লোকগুলো? ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते विहाय कामानि सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कार सा शान्तिम् अधिगच्छति त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कर्पणदोषो अपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्वस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मुदा अनन्यश्चिन्तयन्तु मां येन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्त्यभ्य सम्यग् व्यवसित हि सः मत्यः परतरं नान्यत् किञ्चिद् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। জয় গুরু রাধেশ্যাম। আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 নম্বর অধ্যায় 11 নম্বর অধ্যায়ের কি নাম? জয় গুরু রাধেশ্যাম বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। আমরা এখানে বিশ্বরূপ দর্শন যোগের 37 নম্বর আমরা গতকাল দেখেছি। আজকে আমরা
গতকাল নয়, গত পরশু দেখেছি। গতকাল তো বোধহয় ভাগবত হলো আমাদের। হুম। ঠিক আছে, আমার সাথে সাথে তোমরাও উচ্চারণ করো। নেট। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम। वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वम आदिदेव च, আপনি আদিদেব। ও পুরাণ পুরুষ, অনাদি পুরুষ। ত্বম অস্য, আপনি এই বিশ্বস্য জগতের, বিশ্বস্য মানে জগতের, পরম নিধানম পরম আশ্রয়, নিধান, বেত্তা সকলের জ্ঞাতা, এবং বেদ্যম চ পরম ধাম, আপনি সকলের জ্ঞাতা এবং সকলের জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছেন আপনি, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম, আপনি পরম ধাম, অনন্ত রূপ। হে অনন্ত রূপ, তয়া বিশ্বম, আপনি এই জগতের ততম ব্যক্তি স্বরূপ হয়ে বিরাজ। ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের এখন বোধ হয়েছে। অর্জুনের বোধ হয়েছে।
শ্রী গুরুদেবের একটি প্রণাম মন্ত্র আছে, অখণ্ডানন্দ বোধায়, অখণ্ড অখণ্ডানন্দ বোধায়, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। তো গুরু ভগবান এখানে কৃষ্ণ অর্জুনের গুরু, তাই তিনি সেই তার মূল পরিচয় যেন তাকে হাতে নাতে দিচ্ছেন, শুধু বলে নয়, দেখিয়ে দিচ্ছেন, দেখো। তাই সেই বোধ হয়েছে অর্জুনের এখন, তাই সন্তাপ আর অর্জুন করবে না। সন্তাপ হারিনে, তার সমস্ত সন্তাপ দূরীভূত হয়ে গেছে। তাই সে এখন বলছে যে আপনি আদি দেব এবং অনাদি পুরুষ, আর আপনি এই জগতের পরম আশ্রয়। কারণ আপনার ওই বিশ্বরূপে আমি সকলকে দেখতে পেয়েছি। তার মানে এরা সবাই আপনারই আশ্রয়ে অবস্থান করছে এবং এদের সবাইকে আপনি জানেন, আপনি সকলের জ্ঞাতা, আপনি এদেরকে সকলকে জানেন। এবং এই সকল যারা আছে তাদের যদি জানার কোনো বিষয় থাকে, তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়, সেটাও আপনি। আপনি পরম ধাম, পরম ধাম। যে ধামে গেলে না নিবর্তন্তে, আর ফিরে আসতে হয় না, সেই পরম ধাম আপনি। আর আপনি অনন্ত রূপ, কত রূপের ঘটা এই জগৎ সংসারে। কিন্তু এই সমস্ত রূপ আপনি, আপনি এই বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এই জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আর জগতে যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন নয়, আপনার যে প্রকৃতি, সেটাই ব্যাপ্তি রূপে। আমরা দেখেছি না ভগবানের প্রকৃতি বা ভগবানের অস্থি ভাতি হ্লাদিনী, দেখেছি তো আমরা, তাই না? অস্তিত্ব রূপে, ব্যাপ্ত রূপে, আনন্দ রূপে। এই ব্যাপ্তির যে স্বভাব, এই ব্যাপ্তিও আপনি। কারণ এই জগতে ব্যাপ্তি স্বরূপ হয়েও আপনিই বিরাজ করছেন। আমরা দেখেছিলাম না যে রূপ হয়তো তার অন্ত হয়ে যাচ্ছে, একটা রূপের অন্ত হয়ে যাচ্ছে একটা সময়ের অবধিতে। তার একটা আদি আছে, একটা অন্ত আছে, একটা রূপের একটা নাম, সেটাও হয়তো একটা সময়ের পরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও যে বস্তু থাকছে, যে রূপ নাম থাকছে, সেখানেও কিন্তু আছে বা আছি, এই ভাবটা আমাদের থেকেই যাচ্ছে। বলছে এইটাই ভগবান, এইটাই হচ্ছে চেতন। আমি ছোটবেলায় যেরকম রূপ ছিলাম সেটা আমি এখন আর নেই।
আমি পরে পরিবর্তন হয়েছি, তখনও আমি ছিলাম। আমি তারপরে আরো পরিবর্তিত হয়ে আমি তখনও ছিলাম। আবার এখন যেমনটি, এখনো আমি বলছি আমি আছি। তো যে আমিকে আমি বলছি, সে আমি তো পরিবর্তন হচ্ছে বস্তুতঃ, কিন্তু থাকার যে অনুভব, থাকার অস্তিত্বের যে স্বীকার, সেটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। আমি ছিলাম আর আমি আছি। আমির পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন রকম ভাবে, কিন্তু আছিটা রয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি 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 আছি বলে আমি যেদিন থাকবো না, অন্য আর একটা রূপ কিন্তু থাকবে জগতে। এই আছি অন্য আর একটা রূপ ধারণ করে থাকবে। তো তাই সেটা কি বলে? ব্যাপ্তি স্বরূপ, ভগবানের ব্যাপ্তি স্বরূপ, অস্তিত্ব রূপ। অস্তিত্ব রূপ, রূপ হয়ে আপনি আছেন। অস্তিত্ব একটা রূপ। অস্তি ভাতি প্রিয়। প্রিয়, অস্তি ভাতি প্রিয়। সম্বিত সন্ধিনী লাদিনী, সৎচিত আনন্দ, সচ্চিদানন্দ রূপায়, সৎচিত আনন্দ রূপায়। এটা কি বলা হয়? অস্তি ভাতি প্রিয়, সম্বিত সন্ধিনী লাদিনী, একই বিষয়ের নাম। তাই ব্যাপ্তি স্বরূপ হয়ে এই জগতে আপনি বিরাজিত। অনন্ত রূপ আপনারই ধারণ করা। ত্বম ত্বম আদিদেবঃ পুরুষ পুরাণম। আপনি সেই পুরাণ পুরুষ, আপনি সমস্ত দেবতার আদি দেব। কারণ আপনি সর্বাগ্রে প্রকাশিত, প্রকটিত, তটস্থ রূপে। এক কুটস্থ, এক তটস্থ। ব্যাপ্তি স্বরূপ হয়ে, অস্তিত্বের স্বরূপ হয়ে, চেতনায় স্বরূপ হয়ে তিনি কুটস্থ রূপে বর্তমান। তাই না বলো? চেতনাকে আমরা কি করে বুঝছি? কিন্তু সেটা আছে, আর সেটা আমরা জানতে পারছি সবার মধ্যে। এটা একটা রূপ চলে গেল আর একটা রূপের মধ্যে সেটা বর্তমান। সেই এক চেতনা, চৈতন্য। প্রিয়তার ভাব আছে, থাকবে চিরকাল, জগৎ যতদিন আছে। এই প্রিয়তার ভাবটা কি? বলে ভগবান তোমারই স্বরূপ, তোমারই শক্তি, লাদিনী স্বরূপ। তাই কুটস্থ। আর সেই প্রিয়তার ভাব থেকেই বাকি যত লোক ব্যবহার, সেটা তটস্থ জগৎ, তাই না? লোক ব্যবহারে চেতনার যে বহিঃপ্রকাশ, সেটা তটস্থ রূপে ভগবান, প্রকাশিত রূপে, অস্তিত্ব রূপে আমি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রূপ। এটাই তো তটস্থ রূপ। আর সেখানে ওই আছির ভাব, থাকার ভাব,
সুপ্ত চেতনার যে ভাব, প্রিয়তার যে ভাব, সেটা কুটস্থ রূপে ভগবান ব্যাপ্তি স্বরূপ হয়ে আপনি বিরাজিত। তাই আপনি অনাদি পুরুষ, আপনি সর্বদা ছিলেন, আপনি এখনো আছেন, আপনি পরেও থাকবেন। যা কিছু দেখা শোনা বোঝা জানার জগৎ এবং এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় যা কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এসবের আধার রূপে আপনি বর্তমান আছেন, এসব আপনাতেই ঘটিত হচ্ছে। তাই যেহেতু আপনাতেই এই সবকিছুর ঘটনা, সবকিছুর উৎপত্তি, সবকিছুর স্থিতি এবং সবকিছুর প্রলয় হয়ে বিলীন হয়ে আপনার সত্ত্বে, তৎসত্তায় বিলীন হচ্ছে যে বস্তু, তাকে আপনিই একমাত্র ঠিক ঠিক জানেন। আপনি এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা, আপনি জানেন এদেরকে, আপনি সর্বজ্ঞ। আর এই সমস্ত বিষয় যা আপনাকে আধার করে যা কিছু বিষয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, চিন্তা, চেতনা, অস্তিত্ব, প্রিয়তা, আনন্দ, এই সব কিছুর উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়, রূপ তো অনেক স্থূল প্রকৃতি, এগুলো সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ তন্মাত্রের উৎপত্তি, স্থিতি, আবার প্রলয়, তার মিশে যাওয়া, তার হারিয়ে যাওয়া, এই সমস্ত বিষয়ের যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, যদি কিছু দরকার হয়, তাদের তাদের কর্তব্য করণীয়, তাদের যদি জানার কিছু বিষয় থাকে, তাহলে আপনি একমাত্র, মানে মানে আমাদের এই যে চিন্তা, চেতনা, প্রিয়তা, ভালো লাগা, ভালোবাসা, তথাকথিত আমাদের চেষ্টা, আমাদের 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 অস্তিত্বের লড়াই, আমাদের চিন্তনের ব্যাপ্তি, আমাদের চিন্তনের গভীরতার মূল উদ্দেশ্য, মূল জ্ঞাতব্য বিষয়, জানার বিষয় যা, তা হলো আপনি। যদি তা না হয়, সেটা ব্যর্থ, সেটা ব্যর্থ, এটা বলা উদ্দেশ্য। তাই এই সমস্ত শাস্ত্র আদি, সৎসঙ্গ আদি, বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত অক্ষর জ্ঞান, সাধু মহাত্মাদের প্রবচন আদি, এই সবের উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে আপনাকে জানা, জ্ঞাতব্য বিষয় আপনি। তাই আপনি পরম ধাম, আপনি এমন একটি ধাম, যে স্থানে পৌঁছলে, যে স্থিতিতে পৌঁছলে, ধাম মানে একটা স্থিতি, একটা প্ল্যাটফর্ম, চৈতন্যের বিকাশের একটা এমন একটা জায়গা, যেখানে গেলে বা যে স্থিতিতে গেলে আপনাকে যে পুরুষ জেনে যায়,
তারপরে আর তার কিছু জানা বাকি থাকে না। তারপরে তার আর কিছু জানা বাকি থাকে না। বলে তার কি জানা হয়ে গেছে সব? বলে না না, ইনফরমেশনে যেও না। সে ইনফরমেটিভ নয়, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজন, তার কি প্রয়োজন, তার কি কর্ম স্থিতি বর্তমানের এবং তার ভবিষ্যতের নিয়তিকে, সেইটা জেনে গেছে যে তার আর জানার স্পৃহা থাকে না, প্রয়োজন হয় না। এইটা হচ্ছে স্থিতি, যেখানে পৌঁছলে তার আর উৎপত্তি বিনাশশীল জগতের প্রতি রাগাত্মিকা ভাব তার নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাকে আর ফিরে আসতে হয় না সেই পরম ধাম থেকে। তাই তার কিছু আর জানার অবশিষ্ট থাকে না, তার পাওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তার মানে কি সে সব পেয়ে গেছে? তথাকথিত যা, সেগুলোর পাওয়ার তার দরকার নেই, কারণ সে আপ্তকাম হয়ে গেছে, তার আর কিছু চাই না। এটাকেই বলে সব পাওয়া, এটাকেই বলে সব পাওয়া। সে আপ্তকাম হয়ে গেছে, সে নিষ্কাম হয়ে গেছে, সে পূর্ণ কাম হয়ে গেছে, সে সম্পূর্ণতা বোধ করছে এখন। আমাদের যে কোনো জিনিস সংগ্রহ করা, যে কোনো জিনিসকে যে কোনো জিনিসকে নেওয়ার ইচ্ছা, সংগ্রহের ইচ্ছা, নিজের করে নেওয়ার ইচ্ছার কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে আমরা আমাদেরকে অপূর্ণ মনে করি নিরন্তর। আমি পূর্ণতা পেতে চাই, তাই আমি বস্তু, ব্যক্তি, স্থান, কালকে আমার নিজের অনুকূলে এবং নিজের বলে মমত্ব রূপে তাকে আঁকড়ে ধরতে চাই। আমি পূর্ণ হতে চাই। বলে কেন পূর্ণ হতে চাও হে? তুমি পূর্ণ কেন হতে চাও? হুম, কন্যা কুসুম মা বলো। আমরা পূর্ণেরই অংশ। বাহ, বাহ, ভেরি গুড, গুড গার্ল, গুড স্টুডেন্ট। আমি পূর্ণেরই অংশ। আমি যেহেতু পূর্ণের অংশ, তাই পূর্ণের অংশ সে নিজেও পূর্ণ। তার সেই পূর্ণতার ভাব আছে, কিন্তু সে ভুলে গেছে যে সে পূর্ণ। তাই সে বারংবার করে যে সমস্ত ক্ষয়োন্মুখ বস্তু দিয়ে সে নিজের পূর্ণতাকে প্রাপ্তি করার, সে পায় না সেখানে। তাই অপূর্ণই থেকে যায়। যেদিন এটা জেনে যায় যে আমি পূর্ণের অংশ, এবং পূর্ণের অংশ থেকে যদি কিছু নিয়ে নেওয়া হয় সেটাও পূর্ণ, আর যেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হলো সেও পূর্ণই থাকে। শ্লোকটা কি? পূর্ণমদঃ, বলো। পূর্ণমদ পূর্ণমিদ পূর্ণস্য ওম পূর্ণমিদম पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव वशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। তাই যতক্ষণ নাই পূর্ণতার বোধ ততক্ষণ অশান্তি লেগেই আছে। তাই শ্রুতি বলছেন, বেদ বলছেন শান্তি শান্তি শান্তি। সমস্ত জগৎ সংসার আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, জগতের প্রত্যেকটা কণায় আপনি ব্যাপ্তি স্বরূপ হয়ে বিরাজ করছেন। আপনি বিষ্ণু, প্রত্যেক অণুতে বিশেষ রূপে আপনি বর্তমান। তাই पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। কত শ্লোক তোমাদের লেখা হয়ে যাচ্ছে দেখো। কত শ্লোক আমরা জানছি, এটা জানতে হবে এই শ্লোকটাকে। বড্ড বেশি শ্লোক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হোক না, আস্তে আস্তে বলো, আমরা মুখস্থ তো করি। এই দাস তো আছেই সেবা করার জন্য, তোমরা যতটা পারো করো। আস্তে 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 আমরা অনেক শ্লোক আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যাবে। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय गुरु राधे श्याम। श्री गुरार्पणमस्तु, श्री हेमंत देवार्पणमस्तु। সকলে ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো। জয় গুরু রাধে।